Labadiena, mėly salės futbolo sirgaliai. Šiandien mes Kauno sporto halėje ir šiandien Futsal Top Sport A lygos antrasis turas prasideda Kauno Žalgirio ir Akmenės krašto dvikova. Labai emocingas treneris, nekartą teko su juo bendrauti, nekartą teko matyti čia smūgis į vartus ir gelbėja komandą Andrėjus Sividinį. Morkis. Ir Morkio smūgis. Voskunovičius vienas prieš kelis varžovus ir smūgis į vartus ir čia Sividinis sugeria smūgį. Ir aišku, dar laiko iki to yra pakankamai daug. Čia smūgis į vartus, kurie šeima čia pradėjo ir trenerio karjerą. Čia smūgis į vartus. Voskunovičius panašu, kad Zagursko ant dešinės kojos. Ne, sugalvoja šiek tiek kitaip bet dabar Ernestas Macenis vartose. Čia Sividinio galingas šūvis, ką ir sakiau. Jau įprasta jam situacija. Akivaizdžiai šlubuoja jis, Mateusas. Proga smūgiuoti. Manduros smūgis ir įvartis. Ihoris Manduras atsidaro Akmenės krašto įvarčių sąskaitą ir prieš pirmojo kėlinio pabaigą išveda svečius į priekį. Prie tolimojo virpsto. Čia smūgis į vartus ir Zagurskas. Na, štai drebina Zaga. Berendejevas, jo smūgis ir vėl komanda gelbėja Andrėjus Sividinis. Bet čia nauja istorija, klaida, dar vienas šansas Akmenės kraštui ir jau 2-0. Ohoho, kas čia vyksta Kauno sporto halėje? Jonatanas Felipe da Silva, 8-asis numeris, muša antrąjį Akmenės krašto įvartį. Ir įpusėjus antrajam kėliniui Akmenės kraštas jau priekyje 2-0. Voskunovičiaus smūgis į virpstą. Dar vienas bandymas ir muša savo įvartį pagaliau ir Kauno Žalgiris. Renanas Roberto. 1-2. Mateusas. Vepė iškrapšto kamuolį paskutiniu momentu ir greita kontrataka. 2-2 lygina rezultatą žalgiriečiai. Filipe muša savo pirmąjį įvartį Top Sport Futsal A lygoje. Atsiklaupęs ant kelių dėkoja Dievui Žalgirio naujokas. Vepė. Ir Vepė muša trečiąjį Žalgirio įvartį. Ir žalgiriečiai visiškai apverčia aukštyn kojomis situaciją. 3-2 jau priekyje. Ohoho, kaip staigiai viskas pasikeitė. Jų vyriausiasis treneris Aleksandras Danilenka. Dar vienas Vepė bandymas ir jau 4-0. Pasipylė įvarčiai į svečių vartus. Triumfuoja čia Renanas Roberto, antrasis jo įvartis. Vepė įsirašo rezultatyvų perdavimą ir Filipe. Ir Zagursko labai galingas šūvis. Ir viskas, aidė finalinė sirena. Kauno Žalgiris sunkiai, bet įrodo savo pranašumą prieš Akmenės kraštą 4-2. Triumfuoja žальгирячей, норс оцеликинео 0-2 šiame mače. Константин, ну такой жаркий матч. И сразу вопрос, наверное, надо начинать с того, после игры Суперкубка 8-1, уверенная победа. Не было ли такой расслабленности или недооценки соперника? Расслабленности не было, знали, что хорошая команда, что хорошие игроки есть. Я думаю, прошло просто время, они сыгрались, показали, вижу, хорошую игру, и есть сыгранность у каждого между собой. Мы готовились на них, знали, что будут индивидуально хорошие игроки. Да, пропустили свои голы, не могли забить, но, как видите, потом забили 1, 2, 3, 4, и в концовке выиграли все-таки этот матч. Создавалось впечатление, что чего-то как бы ожидали, такого вызова, наверное. 0-2 уже как бы включили в другую скорость или там тактические, наверное, перемены, да? Ну, больше, я так считаю, показали класс игры, потому что все-таки команда чемпион. Мы знаем, что такое играть на максимум, на 200%, и включили уже, наверное, третью передачу, и тогда вот пошла игра на максимум. А вот эта игра без вратаря уже с пятым полевым наигранная, наверное, да? Конечно, это мы наигрывали и готовили почти каждую неделю, наигрываем пятого полевого, потому что знаем, что бывают моменты, что это футбол, футзал точнее, и бывает момент, что проигрываем, да, и надо рисковать.
вот мы рискнули сегодня и показали, что все-таки можем победить даже при счете 0-2, проигрывая. Ну и интересно, в раздевалке после матча какие-то разговоры или там радость, или такое немного недопонимание, что мы делали полтора тайма? После первого тайма, да, немного было недопонимания, потому что вроде бы и старались, и делали, вроде бы и доходили до ворот, и били, но не могли забить. Да, молодец, хороший вратарь, очень хорошо отыграл, стоял в команде Акмяней. И все-таки вышли на второй тайм и уже более усердно, более серьезно подходили к делу и достигли своего результата, которого хотели. Ну, уверенное начало в чемпионате. И сейчас Балтийская лига на подходе. Какие ожидания на следующей неделе уже играете? Да, играем в следующей неделе мы в Йонове 2 игры с латвийскими командами. Ожидания, не знаю, посмотрим. Это первое для нас. Я ничего не участвовал в таком. И посмотрим, как будет. Ожидания только самые лучшие. Я думаю, будет хорошая организация и хорошие матчи. Так что все приходите, кто может. Суббота и воскресенье будет 2 прекрасных матча каждый день. Так что ждем всех на матч. И, наверное, соперники тоже достойны. Соперники достойные, да. Хорошие 2 латвийские команды. Одна чемпион, другая там 2-е место, кажется, да. И я думаю, будет хороший, прекрасный матч. Тренер, хорошая игра, достойный матч для вашей команды. И как вы оцениваете сегодняшний поединок? Ну, впервые хочется поздравить за победой Žalgiris. Играли до конца, что естественно, да. И самое главное, хочется поблагодарить свою команду. Все-таки очень тяжело нам. Но сегодня мы пытались проявлять характер. Где-то, может, страдал сам футзал, которого было не очень много. Вот. Но сегодня был характер, был бой, были хорошие эмоции. К сожалению, мы пропустили такие мячи из-за детских ошибок. Пока идет процесс становления, но долго на это ссылаться тоже нельзя, потому что время сильно много тоже никто не даст. Но, тем не менее, я хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживал, и тех ребят, которые выходили, были на скамейке. Надеюсь, что дальше мы будем, уверен, прогрессировать. За счет чего удавалось удивлять и соперника, и болельщиков? 2-0 вели и довольно уверенно контролировали матч. Ну, вы понимаете, что, как бы, в принципе, даже при 2-0 план как бы работал, да, ну, естественно, выручал нас вратарь, что он и обязан делать. Но потом, когда мы пропустили первую, естественно, пока нет у нас в команде лидера, нету 2 лидеров, нету 3 лидеров, которые могут взять на себя инициативу на площадке, руководить обороной, руководить атакой, руководить игрой. Поэтому немножко мы еще не очень склеенные, скажем так, и не выглядим монолитом. Ну, не любите вы хвастаться, но то, что мы увидели в этой игре, и зная, что еще не хватало игроков в команде, дисквалифицированных и по другим причинам, ну, очень приятное впечатление оставляет Акмяне и, наверное, работа тренера также. Какие цели ставите на нынешний сезон? Ну, дело в том, что дисквалифицированных может скоро не хватать не только игроков, но и тренеров, потому что, как бы, мне непонятна причина вот этого вот разбрасывания этими желтыми цветами и все остальное. Но мне реально непонятно. И кроме как это, хорошо мало кто делает. Но чем мы хотим удивить дальше? Работой. Мы не говорим ни о чем, не мечтаем большом. Мы работаем. Нам надо время, нам надо работа, нам надо поддержка болельщиков. И все будет хорошо.